ओम शांति ओम शांति। 23/5/25 महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मानकु ए कूलरू से कूलकु नहीं जिबा पाई नाउरिया मिली जाइछंती। तुमर पाद वर्तमान एही पुराणा दुनिया रे नाही। तुमर नौकार लंगर उठी सारिछि। प्रश्न अछि जादूगर बाबांकर आश्चर्यजनक जादू कौन जहाको अन्य केही कही करि पारिबे नाही। उत्तर कौड़ीतुल्य आत्मा को हीरातुल्य करिदेबा, बागवान अर्थात बगीचार मालिक होई कंटा को फूल करिदेबा, यह बहुत आश्चर्यजनक जादू अटे जहाको एकमात्र जादूगर बाबा ही करुछंती, अन्य केही करि पारिबे नाही। मनुष्य केवल पैसा रोजगार करिबा पाई जादूगर बोलाउछंती, किंतु बाबांक भली जादू करि पारिबे नाही। ओम शांति। सारा सृष्टि चक्र अर्थात 5000 वर्षर ड्रामा भितरे बाबा थरे मात्र ही आसुछंती। अन्य कौनसी सत्संगरे एकथा केही भी जानी नथिबे, कारण सेठारे प्रवचक काहार पिता नुहंती किंबा श्रोता माने तांकर संतान नुहंती। वास्तवरे सेमाने तो तांकर अनुगामी मध्य नुहंती। एठारे तो तुमे माने बाबांकर संतान मध्य अट, विद्यार्थी मध्य अट एवं अनुगामी मध्य अट। बाबा तुम मानकु साथीरे मध्य नहीं जिबे। बाबा एठारू चलीगले पिला माने मध्य एही छी छी दुनिया रू जाई निजर गुलगुल दुनिया रे राजत्व करिबे। एकथा तुम मानक बुद्धि रे आसीबा उचित। एही शरीर भितरे थिबा आत्मा बहुत खुशी हेउछि, तेणु तुमर आत्मा मध्य बहुत खुशी हेबा दरकार। बेहदर बाबा आसीछंती जिए कि समस्त आत्मा मानकर पिता। एक कथा केवल तुमे माने ही जानिछ, बाकी सारा दुनिया रे तो समस्ते अज्ञानी अटंती। बाबा बसी बुझाउछंती रावण तुमको केते अज्ञानी करी देइछि। बाबा आसी पुणी ज्ञानी करुछंती। आमको सारा विश्व उपरे राज्यत करिबा भली बुद्धिमान करी देउछंती। एही विद्यार्थी जीवन मध्य केवल थरे मात्र मिलुछि, जेतेबेले भगवान आसी पाठ पढ़ाउछंती। तुम मानक बुद्धि रे एकथा अछि, बाकी जेउ माने निजर कर्मधंदा आदि रे व्यस्त रहुछंती सेमानक बुद्धि रे केबे भी एकथा आसीबो नाही जे एठारे भगवान निजे आसी पाठ पढ़ाउछंती। तांकर निजर धंदा आदि ही मने पड़ी थाए। तुमे माने जानुछ जे भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती, तेबे केते हर्षित रहिबा उचित। अन्य समस्ते हेउछंती पाई पैसाकर संतान। तुमे माने तो भगवान कर संतान होइछ, तेणु तुम मानक भितरे असरंती खुशी रहिबा उचित। केही केही तो बहुत हर्षित रहुछंती। केही कहउछंती बाबा मु मुरली सुनाई पारु नाही, एपरि हेउछि। आरे मुरली कौन कष्टकर पाठ? जेपरि भक्ति मार्गरे साधु संत आदि को केही पचारि थांती आमे ईश्वर को सहित किपरि साक्षात करिबु, किंतु सेमाने तो ईश्वर को जानी न थांती। केवल अंगुली द्वारा इशारा करिबे जे भगवान को मने पकाओ, बास सेतिकी सुनी खुशी होई जांती। किंतु से किए दुनिया रे केही भी जानी नहांती। निजर पिता को केही हेले जानी नहांती। एही ड्रामा एपरी तियारी होईछि पुणी भी भूली जिबे। एपरी नुहे जे तुम मानक भितरे समस्ते रचयिता एवं रचना को जानिछंती। केबे केबे एपरी चालीचलणी देखाई थांती, से कथा न कहिले भल। सेही निशा ही रहु नाही। एबे तुम संतान मानकर पाद अर्थात मन जेपरी पुराणा दुनिया रे नाही, तुमे जानिछ कलिजुगी दुनिया रू एबे पाद उठी जाइछि, नौकार लंगर उठी जाइछि। एबे आमे जीवाकू प्रस्तुत।
ବାବା ଆମକୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯିବେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବାବା ନାଉରୀ ସହିତ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ମାଲିକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିଦେବେ। ଏହି ଯାଦୁ କରିବା କୌଣସି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଯାଦୁଗର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଠକମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ବାବା ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅକାଲ। ବହୁତ ଲଗ୍ନର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଏକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକ, ପୁଣି ନିଜକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କାହିଁକି ବୋଲାଉଛନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ନୂଆ ଘରକୁ ଘୃଣା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଘର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରଖିବ? ବୁଦ୍ଧିରେ ନୂଆ ଘର ହିଁ ମନେ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ତୁମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ବାବା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆର ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ହେଭେନ୍, ପାରାଡାଇଜ୍, ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଦି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ହଟିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ନର୍କ, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ରୌରବ ନର୍କ, କଂସପୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଭାରତର ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ହେବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ। ଶଙ୍କରଙ୍କର କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୋଷାକପତ୍ର ଆଦି କିପରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଙ୍ଗ ପିଉଛନ୍ତି, ଧତୁରା ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ତ ଅପମାନ ହେଲା ନା? ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି ଅପମାନ ହେଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପାପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। କିନ୍ତୁ ବିଚରାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଶରୀରଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜମେରରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନିଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କିପରି ରହିବେ? ସିଏ ତ ଏଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି? ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, କୁମାର, କୁମାରୀ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଏବଂ ସିଏ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। କ'ଣ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କେବଳ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଆଦିଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଠ କ'ଣ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ରଚୟିତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ଆଡାପ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏକଥାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ ରହିଛି ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ କ'ଣ ପାଠ କଲେ, କେବେ ଆସିଲେ, ଏଠାରେ ଆସି କ'ଣ କରିଲେ, କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସିଏ କ'ଣ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି କି ନା? ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ନିଜ ଧର୍ମର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଖୋଜୁଛି ସେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ମୋ ସହିତ ମିଳନ କରୁଛ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ଆସି ମିଶିଛୁ। କେହି ଯେତେ ମାରିଲେ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଖୁସି ରହୁଛି ନା? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସ୍ମୃତି ତ ଅଛି ନା? ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ପାପ କଟୁଛି। ଅବଳା ତଥା ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ କଟୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଧିକ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଶିବ ବାବା ରକ୍ଷା କର। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ଭଲ କଥା ନା? ପ୍ରତିଦିନ ପଛକେ ମାଡ଼ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ତ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି ନା? ଏହିଭଳି ମାଡ଼କୁ ତ ଆଦରି ନେବା ଦରକାର। ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବାବା ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରହୁ, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥାଉ, ତେବେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଉ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବା ଏବଂ ବାଦଶାହୀ ରହୁ। ବାସ୍ ବାବା ବାବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କେହି ବି ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କର ବାବା ବାବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପରି କେହି ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କର ବାବା ବାବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ମନେ ନ ପଡ଼ିବ। ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିକାର ପାଇଁ ମାଡ଼ ଦେଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ଏବଂ ତୁମର ପାପ କଟିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଯେପରି କୁହାଯାଉଛି ମହାଭାରୀ ଲଢ଼େଇ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ, ସେହିପରି ଏହି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ନା? ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ମେଳାର ସେବା କରିବାରେ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ନବନିର୍ମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲେଖା ସହିତ ଲେଖିଦିଅ ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ହେଭେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ସେଥିରେ ଉଭୟ ଅକ୍ଷର ରହିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗିଛି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆସି ଦେଖ। ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଏହି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଧରିତ୍ରୀ ହିଁ ଧରିତ୍ରୀ, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ନା?
ତୁମେମାନେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଇଛ, ଯାହା ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଠାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ନିଜ ସାଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କାଳର କାଳଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲ, ଏବଂ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ତ କାମ କରୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଧନ୍ଦା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଅମୁକ ବିମାର ଅଛି, ତାର କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ଏସବୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ନା? ଧରିନିଅ କାହାର ସନ୍ତାନ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, ସମାଚାର ଆସିଲା ବିମାର ଅଛି, ବାସ୍ ବୁଦ୍ଧି ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଆସିବ। କାହାର ସ୍ୱାମୀ ବେମାର ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ତ ଯାଉଛି ନା? ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥାଇ ସବୁ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯେପରି ସେମାନେ ପତିକୁ ଅଥବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେବା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବ? ତାଙ୍କୁ କୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନିବେ? କ୍ରିଏଟର ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ସେମାନେ ମାନିବେ। ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ପୁଣି ନୂଆ ହେଉଛି। କେବଳ ଯୁଗର ସମୟ ଅଧିକ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପୀ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ଏବେ ହାତ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାହା କାହିଁକି ହେବୁ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିକର୍ମର ବୋଝ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି, ଶରୀରରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଶରୀରରେ ବୋଝ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ, କେବଳ ଏଥିରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ କେତେ ଭଲ। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଖୋଜୁଛି ସେହି ବାବା ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ ବା କଂସପୁରୀ। ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀକୁ ଯାଉଛୁ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ, ଏହି ଦୁଇଟି କଥାର ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ବସନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ
ସମୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସେବା କରୁଛ, ସେହିପରି ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା କର। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କର। ଏହା ସହିତ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ବା ଚାଲିଚଳନ ରୂପୀ ତିଳ ବା ଯବକୁ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କର। ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞର ସମାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ଦାନ ଦେବା। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମଘାତ ମହାପାପରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ଅପବିତ୍ରତାର ଆତ୍ମଘାତ ଅଟେ। ଅପବିତ୍ରତା ଆତ୍ମଘାତ ଅଟେ। ପବିତ୍ରତା ଜୀବଦାନ ଅଟେ। କାହାର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେବା, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର କାମ। ଏହିଭଳି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରି କରି ଦିନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପାଲଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।